Hello students, let us consider the next topic from module 3, that is 8051 architecture or 8051 block diagram. Now here we have actually two block diagrams which we will be discussing. Now one is the simple block diagram and the other is the detailed block diagram. So we can consider this block diagram, that is here we have the CPU, okay, that is the main part of microcontroller. Then we have the on-chip ROM for program code, on-chip RAM, okay. Then we have the timers, that is two timers, timer 0 and timer 1, okay. Then this timer can also be used as a counter, okay, that we will be seeing in the later topics. Then we have the interrupt control, that is which will control the interrupts coming to microcontroller. Then we have bus control. Then 4 input output ports, these are the parallel ports, 4 input output ports P0 to P3. Then we have the serial port. So serial port has 2 pins, that is T cross D and R cross D. Then we have the oscillator which will provide the necessary clock signal for its operation. Now this is the simple block diagram. Now let us consider the main important block diagram. This is to be considered. Okay, so here we have the components of the CPU, that is we have the ALU, arithmetic and logic unit, okay. Then we have the 2 registers A and B. Then we have the program status word which contains the flags. Then we have PC, then DPTR. Now DPTR is 16-bit, I had said, so 16-bit DPTR can be used as DPH and DPL, that is 8-bit DPH and DPL, 8-bit DPL. Then we have the special function registers, that is this is important, that is very important concept ആണ് special function registers. അതായത് നമുക്ക് 8051 special functions provide ചെയ്യുന്ന ചില registers ഉണ്ട്, അതാണ് SFR എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ special function registers. Then we have the ROM. Then we have the data bus, which is 8-bit data and address bus. Then 16-bit address bus. Then we have latch. Through latch the ports will be connected, port 0 to port 3, and each ports will have the functions, that is the address and data lines are connected to port 0, then the remaining address lines connected to port 2, then port 3 will contain the interrupt, then counter, then read write signals, etc. That will be, we will be seeing in detail in the pin diagram. Then we have the system timing block, that is system interrupts, timers, all these are included in this block. Then data buffers, memory control. We have the VCC and the ground signals. Then EA bar, ALE, PSEN, XTAL1, XTAL2, that is which is used for crystal oscillator. Then we have this reset pin. Okay, this all will be discussed in the pin diagram. Then we have the banks. So we had said that 4 register banks are there, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Each bank has 8 registers, okay. And then we have the bit and byte addresses, okay, that area. Then special function registers I had said, so we have IE, IP, PCON, then S buffer, SCON, then TCON, the timer control, TMOD, then TL0, TH0, TL1, TH1. These are the timer related registers, that is internal RAM structure as shown. So this is the block diagram of 8051. Also there is another figure showing the 8051 programming model. That means it is nothing but the register details of 8051. So as we had said that is we have the each register has some function. So we have the math registers, that is all the mathematical calculations and all. For that we use A and B, that is arithmetic calculations. We can use A and register B. Then the topmost part we have that is the first part is shows the number of bits of that register, and the next part shows the address. That means if we say register A, register A ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്, ആക്ച്വലി ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് E0 ആണ്. സോ വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ E0? അതായത് ഇപ്പോൾ E0 ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി
രജിസ്റ്റർ എ ആണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം, രജിസ്റ്ററിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബി, ഇപ്പോൾ ബി ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് F0. സോ ബിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് F0 എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ F0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ബി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദർ ആർ അതർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻട്രപ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് IP and IE. Then we have the timer control registers TMOD and TCON. Then we have the timer counter registers, timer and counter registers. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈമറും സപ്പോസ് ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൗണ്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ, ഇത്ര സമയം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഒരു കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുക്കുക. സോ TH0 അത് 8 ബിറ്റ് ആണ്, TL0 8 ബിറ്റ് ആണ്, ടൈമർ 0ൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ദെൻ TH1 and TL1 they are the timer 1 registers. Okay, then we have the serial data registers, that is SCON, SBuffer, PCON, PSW. Okay, then that is PSW എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ രജിസ്റ്റർ SP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അതിന് മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബിറ്റ് അഡ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റേർണൽ റാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 പാർട്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് R0 to R7, അങ്ങനെ ബാങ്ക് 0ൽ 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ്, R0 to R7 അതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 00 ഇസ് ദ അഡ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു R0. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ R7 ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 07 എന്ന അഡ്രസ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് R7 ആണ്. അങ്ങനെ അത് R7 ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 0 അങ്ങനെയാണ്. ഇനി ബാങ്ക് 1 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറി, പക്ഷേ 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, R0 to R7. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ ബാങ്ക്സ്, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 2, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3, 8 registers each. Then we have the bit addressable area, that is 20H to 2FH. Then 30H to 7FH എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then we have the data pointer register ഉണ്ട്, DPH ഉം DPL ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 8 ബിറ്റ് ഈച്ച്. Then program counter, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 16 ബിറ്റ് ആണ്. Then we have the port 0 latch, port 1 latch, port 2 latch and port 3 latch. Each have the address. Then direct byte address and star പറയുന്നത് it indicates bit addressable ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. Then we have ROM, internal ROMൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട്, that is 0002 FFF, അതാണ് internal ROMൻ്റെ that is size. Now let us consider the special function registers. That is special function registers, we say that the upper 128 bytes of the on-chip RAM are used to house the special function registers. In reality, only about 25 of these bytes are actually used. Others are reserved for future versions of 8051. Okay, so നമുക്കിപ്പോൾ 128 bytes ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ 25 bytes ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേഴ്സ് അത് ഫ്യൂച്ചർ വേർഷന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. These are the registers associated with important functions in the operation of MCS 51. Some of these registers are bit addressable as well as byte addressable. Okay, അപ്പോൾ bit addressable ആണ്, byte addressable ആണ് ചില registers. Now elements of the SFR, that is accumulator and B registers, they are 8 bit each. DPTR 16 bit combined ആണ് DPTR. DPH ഉം DPL ഉം ആണെങ്കിൽ അത് 8 bit ആയിട്ട് എടുക്കാം. Then PC, that is a program counter, 16 bits ആണ്. SP, that is a stack pointer, 8 bit. PSW, that is a program status word. Then port latches ഉണ്ട്. Then serial data buffer. Then timer registers, control registers. Okay, so these are the SFR registers. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ അത് ഒരു ടേബിൾ ഫോമിൽ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ട്. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് അഡ്രസ്സ് 0E0H. ഓക്കെ, എല്ലാം അഡ്രസ്സും അങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ അക്യുമുലേറ്റർ, ദെൻ വി ഹാവ് B രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ F0. ദെൻ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ഒരു 0 പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം, ABCD
ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ 0E0 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് E0 ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് PSW പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് 0D0. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെന്താണ്, ഇതിപ്പോൾ IP ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൺട്രോളാണ്, IE ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ കൺട്രോളാണ്, T-മോഡ് ടൈമർ മോഡ് കൺട്രോൾ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ, അതായത് ഈ ക്യാപ്ചർ രജിസ്റ്റർ നോക്കണ്ട, അതിപ്പോൾ 8051 റിലേറ്റഡ് ആയ രജിസ്റ്റർ അല്ല. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് എല്ലാം 8051 രജിസ്റ്റേഴ്സാണ്. നൗ റീസെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സം രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് കിറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം, നമുക്ക് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ PC ആണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0000 ആവും. അതുപോലെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റർ ആണെങ്കിലും 00. ഓക്കെ, ദെൻ B ആണെങ്കിലും 00, ആക്ച്വലി 00 ആണിത്. ദെൻ PSW 00, ശരിക്കും അത് 8 ബിറ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 00 കാണിച്ചാൽ മതി അവിടെ. ദെൻ വി ഹാവ് SP എന്ന് പറയുന്നത് 0007 ആണ്. ഓക്കെ, 16 ബിറ്റ്, അതായത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0007 ആണ്, അത് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ദെൻ DPTR ആണെങ്കിൽ 0000 ആണ്, അത് 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് 0 ആണ്. ദെൻ RAM ആർ ഓൾ സീറോസ്, അതായത് റാമിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോസ് ആവും. അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സീറോസ് എന്ന് വാല്യൂസ് വരും. ഓക്കെ.